സമയത്തിലേക്ക് I want to explain to you in a way the consolidated, the total outlook of the Modi government. At home, the Modi government is a government which promotes real growth, inclusive growth, fair growth, which ensures delivery on the ground. Now, the same mindset we also take abroad. So, just like if there are sections of society who are vulnerable, because you saw during COVID, for example, 100 years ago when there was Spanish flu, a lot of people, maybe more people died of hunger than they died of the flu. Now this time around, Prime Minister was very clear from day one. Every cabinet meeting he would say that no, you have to ensure that food must reach people, that there should be additional finance which reach people, and that has really what kept people going. Now the same mindset we are bringing to bear in international relations. There are many countries, for example, who could not afford to get vaccines, who could not get medicines. Today you spoke of our neighbors. Many of our neighbors are having problems. They are, having problems because of high fuel price, because of high food price. Some of them may not have, maybe some of their projects were not as good as they should be. But our attitude is that if somebody is your neighbor, if somebody is your friend, like we do at home, we will, with the best of our ability, try and help these partner countries as well. Sir, is there any security problems regarding this, when this political unrest is Look, for India, I assume you are asking for India. I myself was in Sri Lanka some months ago, and since then, of course, we have done a lot. My sense is people in India, in Sri Lanka, actually very greatly value what we have done. If you look at the newspapers, you follow the TV, I follow the social media. I think there are obviously very strong political debates going on in Sri Lanka. That is their politics, But where India is concerned, I think whether across the political spectrum, I think there is appreciation for what India has done. Appreciation in Sri Lanka, but I must tell you appreciation in the world also. That the world today sees India as a country which during COVID stepped forward, which when its citizens were in difficulty in Ukraine stepped forward, which when neighbor is in trouble steps forward, which in many other ways. It can be new trade agreements like we have done with UAE and Australia, that our standing in the world today is much higher. Our people are being treated better. I think particularly if you go to the Gulf, you can see the difference. Both of us travel to the Gulf very, very often, and we can see the change for ourselves. So I would say the goodwill that we have in the world is something that our citizens should know and should appreciate. Sir, as you said earlier, that India witnessed a lot of changes over the last 8 years, but look at the unemployment rate. It rose to 7.1 to 7.8% in June. So you still think India is in a greater position? Look, I would put it to you this way. Please also look at the last 2.5 years of challenges. What we went through with COVID, what others went through with COVID. Look at the experiences which societies have had and compare it with what we have had. And some of it, again, even the most committed government, even the most, I would say, effective government, even a government like the one led by Prime Minister Modi, they cannot change it overnight. So we have some real problems. They are trying to address those real problems. These are problems of actually more educational opportunities, more employment opportunities, support. There is a scheme today, for example, to support self-employed people. The support to small and medium enterprises has gone up. The
today it is not only we are making it easier to do business, we are making sure that our businesses employ more Indians. So there is a very, very employment-centric policy, a set of policies which have actually taken place over the last 8 years, and I am very sure that would have its impact. അനുഭാവപൂർവമായ സമീപനമാണ് അയൽ രാജ്യങ്ങളിലടക്കം ലോക വിഷയങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അതുതന്നെയാണ് ശ്രീലങ്കൻ വിഷയത്തിലും ഇന്ത്യ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാട് എന്ന് ആവർത്തിക്കുക കൂടിയായിരുന്നു വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ. കലാപത്തിയിൽ തുടരുന്ന ലങ്ക. പദവി ഒഴിയുമെന്ന് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടും കലാപമൊടുങ്ങാതെ ശ്രീലങ്ക. തലസ്ഥാനമായ കൊളംബോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നഗരങ്ങളിൽ പ്രക്ഷോഭകർ തെരുവിൽ തുടരുകയാണ്. ഒളിവിൽ പോയ പ്രസിഡന്റ് ഗോട്ടബായ പുതിയ ഉത്തരവുകളിൽ ഒപ്പിടുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ഇടക്കാല സർക്കാർ 1 മാസത്തിനകം രൂപീകരിച്ചേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ലങ്ക അടയ്ക്കുവാണ രാജപക്ഷ സഹോദരന്മാരോടുള്ള മുഴുവൻ രോഷവും അണപൊട്ടുകയാണ് രാജ്യത്ത്. രാജപക്ഷയുടെ തണലിൽ കഴിയുന്ന ഭരണാധികാരികൾക്കും നിൽക്കാനിടം നൽകാതെ പ്രക്ഷോഭം കൊടുമ്പിരിയിലാണ്. മന്ത്രിമാരും എംപിമാരും ഉൾപ്പെടെ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് മുങ്ങി. ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്രസിഡന്റ് ഗോട്ടബായ എങ്ങോട്ട് പോയെന്ന് പോലും ആർക്കും അറിയില്ല. ബുധനാഴ്ച രാജിവെക്കുമെന്ന് പാർലമെന്റ് സ്പീക്കർ വഴി ജനത്തെ അറിയിച്ച ഗോട്ടബായ ചില ഉത്തരവുകളിൽ ഒപ്പുവെച്ചെന്ന് ലങ്കൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം സ്പീക്കർ മഹീന്ദ യാപ്പ അഭയവർദ്ധന ഏറ്റെടുത്തേക്കും. അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച പാർലമെന്റ് ചേരും. 1 മാസത്തിനകം ഇടക്കാല സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനാണ് ധാരണ. ഇടക്കാല സർക്കാരിൽ എല്ലാ പാർട്ടികൾക്കും പങ്കാളിത്തമുണ്ടാകും. പുതിയ സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയാലും ലങ്കയുടെ പ്രതിസന്ധി എങ്ങനെ പരിഹരിക്കുമെന്ന ചോദ്യത്തിനു മുന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങൾ നിസ്സഹായരാകുകയാണ്. പ്രതിസന്ധിയുടെ കഴുത്തറ്റം മുങ്ങിയ ലങ്കൻ ജനത തെരുവിലിറങ്ങിയിട്ട് തുടർച്ചയായ 93-ാം ദിവസം പിന്നിടുകയാണ് ഇന്ന്. ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക്, ന്യൂസ് 18. ലങ്കൻ ഭരണാധികാരികൾക്കെതിരെയുള്ള ജനരോഷം എത്രത്തോളമെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. പ്രസിഡന്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതി കൈയടക്കിയ പ്രക്ഷോഭകാരികൾ രാത്രി മുഴുവൻ അവിടെ തന്നെ. ഇപ്പോഴും ഭൂരിപക്ഷം പേരും പ്രസിഡന്റിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ തുടരുന്നു. രാത്രിയിൽ ആഹ്ലാദ നൃത്തം ചവിട്ടുന്നവർ, കൊട്ടാരത്തിനകത്തെ പിയാനോ വായിച്ച് പാട്ടുപാടുന്നവർ, പ്രസിഡന്റിന്റെ കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ ജനം, മോക്ക് പാർലമെന്റ് ചേരുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ വരെ പുറത്തുവരും. And Rollins starting to pick up the pace. Here comes the Universal Champion. Andrade set over the top rope. It got something big up his sleeve. Yeah, big opportunity. Whoa, look at this. Cat-like agility from the champion. But Andrade with a great counter, and now Seth's in trouble. Oh my God, right to the chest. Cover of the Universal Champion. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും പ്രസിഡന്റിന്റെയും രാജിക്ക് പിന്നാലെ ലങ്കയുടെ ഭരണകേന്ദ്രങ്ങൾ ജനം കൈയടക്കുന്ന കാഴ്ചയാണെന്നും പ്രക്ഷോഭകാരികൾ കൈയടക്കിയ പ്രസിഡന്റിന്റെ കൊട്ടാരം കാണാൻ യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാതെ ജനം എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗോവയിൽ നാളെ നിയമസഭാ സമ്മേളനം ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ കോൺഗ്രസിന് തിരിച്ചടി. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മൈക്കിൾ ലോബോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 9 MLA-മാർ ബിജെപിയിലേക്കെന്ന് സൂചന. ലോബോ അല്പസമയം മുൻപ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രമോദ് സാവന്തിനെ കണ്ടു. 11 MLA-മാരാണ് നിയമസഭയിൽ കോൺഗ്രസിനുള്ളത്. മിഥുൻ എം ജി വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു. മിഥുൻ, നാടകീയമായിട്ടുള്ള നീക്കങ്ങളിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് കടക്കുന്ന സാഹചര്യം, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വസതിയിൽ തന്നെ ലോബോയുള്ള സ്ഥിതി, അടുത്ത മിനിറ്റുകൾ എന്ത് രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളാകുമെന്നുള്ള സൂചനയാണ്? അപർണ, ഗോവയിൽ ഇപ്പോൾ നാടകീയ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി പ്രമോദ് സാവന്തിനെ അല്പസമയത്തിന് മുമ്പ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മൈക്കിൾ ലോബോ സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്തു. ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ബിജെപിയിൽ ചേർന്നേക്കുമെന്നുള്ള വെറും പ്രചാരണം മാത്രമാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തത്. നാളെ ഗോവ നിയമസഭ ചേരാനിരിക്കെ ഇത്തരത്തിൽ വ്യാജ പ്രചരണം നടത്തുകയാണ് ബിജെപി എന്നായിരുന്നു മൈക്കിൾ ലോബോയുടെ പ്രതികരണം. പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധം ഈ ഒരു MLA-മാർക്കിടയിൽ തന്നെയുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതായത് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെ മാറ്റി ഈ മൈക്കിൾ ലോബോയെ പ്രതിപക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിനെതിരെ വലിയ രീതിയിൽ വിമർശനങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അത്
വലിയ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കി എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ മൈക്കിൾ ലോബോ നേരത്തെ തന്നെ BJP-യിൽ നിന്ന് വിട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടു മുൻപാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിലേക്ക് വന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ അധികം തന്നെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സ്ഥാനമടക്കം നൽകിയത് എന്തിന് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ തന്നെ ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ആ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള കൂറുമാറ്റത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഗോവ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസിനാകെ 11 MLA-മാരാണുള്ളത്. ഇതിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മൈക്കിൾ ലോബോ അടക്കം 9 പേർ ഈ ഒരു മാറുമെന്നുള്ള ഒരു അഭ്യൂഹമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. അതിന് ശക്തി പകരുന്ന തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാറിയേക്കാമെന്നുള്ള ശക്തി പകരുന്ന തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പുറത്തു വരുന്നത്. നാളെ നിയമസഭാ സമ്മേളനം ചേരാനിരിക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ പ്രമോദ് സാവന്തിനെ ഇദ്ദേഹം കാണുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യമായി വരുന്നത്. അതേസമയം ഇന്ന് വൈകിട്ട് 6:30 മണിക്ക് ഈ കോൺഗ്രസിന്റെ ഔദ്യോഗിക വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന് ഇദ്ദേഹം വിട്ടുനിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു. ആ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ 3 MLA-മാർ മാത്രമാണ് പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തത്. അതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ കൂറുമാറാനുള്ള സാധ്യത തന്നെയാണ്. അതായത് മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഗോവയിലും വിമത നീക്കം ശക്തമാകുന്നു എന്നുള്ള സൂചന തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത്. മിഥുൻ, കൂറുമാറ്റം സർക്കാരിന്റെ ഒരുപക്ഷെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിനെ ബാധിക്കുകയില്ല ഇപ്പൊ എങ്കിൽ പോലും ഇനിയും നടക്കാൻ പോകുന്ന പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടക്കം അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം ഇത് നിർണായകമായേക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വിശകലനത്തിന്റെ സാധ്യത മാത്രമേ ഇപ്പോഴുള്ളൂ. തീർച്ചയായും. അതായത് BJP വലിയ തിരക്കിട്ട നീക്കങ്ങളൊന്നും തന്നെ നടത്തുന്നില്ല. കാരണം അവിടെ ഭരിക്കുന്നത് BJP തന്നെയാണ്. മുൻകാലങ്ങളിൽ വലിയ അട്ടിമറികളൊക്കെ നടന്നുവെങ്കിൽ പോലും തന്നെ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ വരാൻ പോകുന്ന രാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടുള്ള നീക്കമാണ് ഇപ്പോൾ BJP നടത്തുന്നത്. പരമാവധി MLA-മാരെ തങ്ങൾക്കൊപ്പം നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു നീക്കം BJP-യുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂറുമാറുമെന്നുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ നിലനിൽക്കെ തന്നെ ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ പ്രതിനിധി ഇന്ന് വൈകിട്ടോടുകൂടി ഗോവയിലേക്ക് എത്തുകയും ഈ MLA-മാരുടെ യോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ യോഗത്തിൽ ആകെ 6 MLA-മാർ മാത്രമാണ് പങ്കെടുത്തതെന്നാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം. മറ്റുള്ളവരുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണമാണ് ഈ ഒരു യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു പ്രതികരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും വരികയും ചെയ്തു. അത്തരത്തിൽ ഹൈക്കമാൻഡ് വലിയ രീതിയിൽ നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം മഹാരാഷ്ട്രയിലടക്കം വലിയ രീതിയിൽ ഭരണ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഗോവയിലും വീണ്ടും വലിയ രീതിയിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾ BJP-യുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത്. അതായത് കൂറുമാറ്റത്തിനോടുകൂടി അവിടെ ഉള്ള മറ്റ് കോൺഗ്രസ് MLA-മാർ മുഴുവൻ BJP-യിലേക്ക് പോകുമെന്നുള്ള ഒരു ആശങ്ക ഈ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ACC പ്രതിനിധിയെ വൈകിട്ടോട് കൂടി തന്നെ ഗോവയിലേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത്. എന്തായാലും ഗോവയിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ നാടകീയ നീക്കങ്ങൾ തുടരുകയാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. നാളെ നിയമസഭാ സമ്മേളനം നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ നാളെ അതായത് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടക്കം നടക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം തന്നെ സ്പീക്കർ റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലൂടെ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരുപക്ഷേ പരമാവധി MLA-മാരെ തങ്ങളുടെ ക്യാമ്പിലേക്ക് എത്തിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയാൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു വിലയിരുത്തൽ BJP ക്യാമ്പിലുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. MJ മിഥുൻ വിവരങ്ങൾ നൽകി. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്ക് മുമ്പ് ഇടവേള. ഭരണഘടനയ്ക്കെതിരെ BJP നേതാവ് PK കൃഷ്ണദാസ് ഭരണഘടന തിരുത്തണം പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ RSS അടുപ്പം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നേതാക്കൾ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അറിയിച്ചു. ന്യൂസ് 18 കൊച്ചി. കേരളത്തിൽ ഗോൾവാൾക്കറെയും RSSനെയും പറ്റി പറയുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് കരുതുന്നവരുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി V മുരളീധരൻ. മുഖ്യമന്ത്രിയും കൂട്ടരുമായിരുന്നു ആദ്യ RSS വിമർശകർ. ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ഇത് ഏറ്റെടുത്തു. ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ ഇതിന് കിട്ടില്ലെന്നും V മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു. ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയും രാഷ്ട്രപതിയും ഇന്ന് RSSകാരാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സംഘടനയെക്കുറിച്ച് ഒരു തരത്തിലുള്ള അപമാനവും ആർക്കും തോന്നേണ്ട കാര്യമില്ല. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ കിട്ടും എന്ന് ആരെങ്കിലും ധരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ പാർട്ടി ഈ തരത്തിലുള്ള ഹിന്ദു വിരുദ്ധ സമീപനം എടുത്തതിൻ്റെ ഫലം രാജ്യം മുഴുവൻ എന്തായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം സ്വയം ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. കേരളത്തിൽ വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ അതിശക്തമായ മഴ തുടരും. 4 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടാണ്. കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലാണ് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 8 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം ഒഴികെയുള്ള ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലർട്ട്. 4 ദിവസം കൂടി മഴ തുടർന്നേക്കും. വയനാട്ടിലെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നാളെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഒരു മരണം കൂടി. മീത്തല പുന്നാട് മാഞ്ഞാമ്പാറ കോളനിയിലെ ചന്ദ്രനെയാണ് കോളനിക്ക് സമീപമുള്ള വെള്ളക്കെട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ ചന്ദ്രനെ കാണാതായതിനെ തുടർന്ന് കുടുംബക്കാരും കോളനിവാസികളും ചന്ദ്രനായുള്ള അന്വേഷണത്തിലായിരുന്നു. കനത്ത മഴയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശനഷ്ടമുണ്ടായത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ്. വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറിയതിനെ തുടർന്ന് നിരവധി കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റി താമസിപ്പിച്ചു. ജില്ലയിലെ പുഴകളും ജലാശയങ്ങളും കരകവിഞ്ഞൊഴുകുകയാണ്. മലയോര മേഖലയിൽ പല സ്ഥലത്തും മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായി. പനത്തടി കല്ലേപ്പള്ളിയിൽ ഇന്ന് രാവിലെ നേരിയ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി തോരാതെ പെയ്യുന്ന മഴയിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ പുഴകളും ജലാശയങ്ങളും കരകവിഞ്ഞൊഴുകുകയാണ്. തേജസ്വിനി പുഴ കരകവിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് പാലായിലും പരിസരങ്ങളിലും വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി. പ്രദേശത്തെ നിരവധി കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. വെള്ളരിക്കുണ്ട് താലൂക്കിലെ പനത്തടി വില്ലേജിൽ കല്ലേപ്പള്ളി പ്രദേശത്ത് ഇന്നു രാവിലെ നേരിയ തോതിലുള്ള ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടു. നേരത്തെയും കർണാടകയോട് അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഭൂചലനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മലയോര മേഖലയിൽ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉരുൾപൊട്ടലും മണ്ണിടിച്ചിലും ഉണ്ടായി. മണ്ണിടിച്ചൽ ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്ന വെള്ളരിക്കുണ്ട് താലൂക്കിലെ പനത്തടി കമ്മാടി കോളനിയിൽ നിന്ന് 9 കുടുംബങ്ങളിലെ 29 പേരെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. ഈസ്റ്റ് എളേരി പഞ്ചായത്തിലെ തയ്യേനിയിൽ ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായി. ആളപായമില്ല. മധുവാഹിനി പുഴ കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയതിനെ തുടർന്ന് മധൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെള്ളം കയറി. വെള്ളരിക്കുണ്ട് താലൂക്കിലെ കോഴിച്ചാലിനടുത്ത് കോളപ്പുറം റോഡ് ഇടിഞ്ഞു താഴ്ന്നു. നിലവിൽ ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹോസ്ദുർ താലൂക്കിൽ മരം പൊട്ടി വീണ് 2 വീടുകൾ ഭാഗികമായി നാശനഷ്ടം നേരിട്ടു. ബന്തെടുക്ക പെട്രോൾ പമ്പിന്റെ പിറകുവശം മൺതിട്ട ഇടിഞ്ഞു വീണു. നാളെ കൂടി ശക്തമായ മഴ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം. ന്യൂസ് 18 കാസർഗോഡ്. തെക്കൻ കാശ്മീരിലെ അമർനാഥ് ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം വെള്ളിയാഴ്ചയുണ്ടായ ദുരന്തത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. കനത്ത മഴയിൽ വെള്ളം കുത്തിയൊലിച്ചെത്തുന്നതും തീർത്ഥാടകരുടെ ടെന്റുകളും ഭക്ഷണശാലകളും വെള്ളത്തിൽ ഒലിച്ചു പോകുന്നതും ദൃശ്യത്തിലുണ്ട്. 16 പേരാണ് ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചത്. 31 മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച അമർനാഥിൽ പെയ്തത്. കർണാടകത്തിലെ ബൈത്തഡ്ക മസ്ജിദിന് സമീപം കാർ പുഴയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് മഞ്ചേശ്വരം സ്വദേശി ഉൾപ്പെടെ 2 പേരെ കാണാതായി. ഫയർഫോഴ്സും പോലീസും നാട്ടുകാരും മുങ്ങൽ വിദഗ്ധരും ചേർന്ന് നടത്തിയ തെരച്ചിലിൽ കാർ കണ്ടെത്തി. മഞ്ചേശ്വരം സ്വദേശി ധനുഷിന്റെ പേരിലുള്ള കാറാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് സന്ദീപ് ആനന്ദഗിരിയുടെ ആശ്രമം കത്തിച്ച കേസിൽ അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. 3.5 വർഷം അന്വേഷിച്ചിട്ടും പ്രതിയെ കണ്ടെത്തിയില്ല. തീ കത്തിച്ചത് പെട്രോൾ ഒഴിച്ചു എന്നതിനപ്പുറം മറ്റ് തെളിവുകളൊന്നുമില്ല. ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി പരിശോധിച്ച ശേഷം അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിച്ച് കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകാനാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് തീരുമാനം. തിരുവനന്തപുരം കഴക്കൂട്ടത്ത് മധ്യവയസ്കൻ മർദ്ദനമേറ്റ് മരിച്ചു. നെട്ടയക്കോണം സ്വദേശി കെ ഭുവനചന്ദ്രനാണ് മരിച്ചത്. ആക്രി കച്ചവടക്കാരന്റെ ചവിട്ടേറ്റ് കുഴഞ്ഞു വീണ ഭുവനചന്ദ്രനെ കഴക്കൂട്ടത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും തുടർന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. കരൾ രോഗത്തിന് ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞയാളായിരുന്നു ഭുവനചന്ദ്രൻ. ആന്തരിക രക്തസ്രാവമാണ് മരണകാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. ഭുവനചന്ദ്രനെ മർദ്ദിച്ച ആക്രിക്കാരനായുള്ള അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. ഇയാൾ തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയാണെന്നാണ് സൂചന. ത്യാഗസ്മരണയിൽ സഹനത്തിന്റെയും ത്യാഗത്തിന്റെയും ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് ബലിപെരുന്നാൾ. കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ഇത്തവണ സംയുക്ത ഈദ്ഗാഹുകൾ കുറവായിരുന്നു. പള്ളികളിൽ തന്നെയായിരുന്നു പെരുന്നാൾ നമസ്കാരമൊരുക്കിയത്. ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ നടത്തിയ പ്രവാചക നിന്ദയിലൂടെ മതസൗഹാർദ്ദം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടെന്ന് തിരുവനന്തപുരം പാളയം ഇമാം BP സുഹൈബ് മൗലവി പറഞ്ഞു. ഇത് ആവർത്തിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ സർക്കാരുകളും നീതിപീഠവും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും ഇമാം പറഞ്ഞു. പൂർണ്ണമാകുന്നു ന്യൂസ് അപ്ഡേറ്റ്സ്. നമസ്കാരം.